श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुर्मम। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहदिग्देशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवम् वेदांताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सैवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये जीविदीप्तये। ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। मुक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळिदिनोडेन्नं तेन्कुरूरेन्नं மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரு ஒரு பயணம் தினத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவில்லையன் என் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் நுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமான் சமந்தன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் நான் எந்த பெரும் செய்கிறார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாம் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வடத்தை தத்தாய் இரமானுசம் மிக்கவரே நிலையும் மையாமயம் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாது தொப்பியிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் சத்குருப்யோ நமః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వాంగ్మయాన్ని యథాశక్తి పరిచయం చేసుకునేటువంటి ఒక చిన్న ప్రయత్నంలో మనం తిరువృత్తం అనేటువంటి వారి యొక్క ఆద్య గ్రంథాన్ని కూడా కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేసుకుంటూ ఊరికే చదివి అలా భావం చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాము. చెప్పాలంటే ఏ పాసురం కాపాసురమే తిరువాయుమొழிంత వ్యాఖ్యానాన్ని చక్కగా సంతరించుకొని ఉంది. అలాంటి పాసురం వాటిల్లో మనం ఇవాళ 41వ పాసురంలోకి ప్రవేశించి తిరువిరుత్తం 41వ పాసురం. என்னும் புண்பாடை இது கண்ணரிதும் இவ்வாறு எம்மை ஒன்று முருவும் சுவடும் தெரியலம் ஓங்கு அசுரர் பொன்னும் வகை புள்ளை ஊர்வான் அருளருளாத இந்நாள் மண்ணில் நிறை பழி தூர்த்தே நின் தன்னை வன் காத்திடுமே. ఈ పాసురంలో విరహావస్థలో ఉండేటువంటి నాయకి ఆవిడకి చల్లటి గాలి ఎంత బాధని కలిగిస్తోంది విరహ వర్ణనని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. చల్లగాలి పెరుమాళ్ళకి దూరమైన ఆళ్వారు నాయకిని బాధ పెట్టడం అనే అర్థంలో లోకుల యొక్క మాటలు అనేటువంటి స్వాపదేశార్థంలో ఆళ్వార్లు ఎంత బాధపడుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక నాయకుల కథగా మలచి నాయకుడికి దూరంగా ఉన్న వేళ
ఏ చల్లటి గాలైతే వారిద్దరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు అమితమైన ఆనందాన్ని ప్రేరేపించిందో, అలాంటి అదే గాలి స్వామికి దూరమైనప్పుడు ప్రాణాలు తీసేస్తోంది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇవాళ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఎన్నం పొన్వాడయ్యదు, ఎత్తుగడే చూడండి. అబ్బబ్బబ్బ, ఎప్పుడూ కఠినంగానే ఉంటుంది ఈ గాలి. ఎప్పుడు అంటే విరహావస్థలో ఉన్నప్పుడు. ఎప్పుడు అది ఏమిటి? వాడై, ఉత్తరపు గాలి. కಣ್ಣి అరుదుం, చూస్తే తెలుస్తుందండి ఆ విరహావస్థలో ఆ గాలి ఎంత బాధ పెడుతుందో. ఈ ఆరు ఎమ్మై ఉరువం, ఇలాంటి గాలిలో వేడి స్వభావాన్ని సువడం వన్నం అరి తెరియలం. అసలు ఏమిటి గాలి, ఎందుకు ఇంతగా బాధ పెడుతోంది అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకుందామన్నా మన శక్యం కాదు. అంత చల్లగాలి కోత పోసేస్తోంది అంటారు, శరీరాన్ని చీల్చేస్తోంది అనేటువంటి అర్థం అన్నమాట. ఓంగు అసురర్ పొన్నం వగై, చాలా మా వంటి వాళ్ళు లేరు అనే అహంకారంతో ఉండే రాక్షసులు పొన్రం వగై, వాళ్ళు నశించేలాగా. పెరుమాళ్ళు ఎంత గొప్ప బలము కలిగినటువంటి రాక్షసులనైనా సరే చీల్చి చెండాడగలిగినటువంటి బలవంతుడు. పుళ్ళై ఊరువాన్, గరుత్మంతుణ్ణి అధిరోహించి వచ్చాడు. ప్రతి పాసురంలో పెరుమాళ్ళ యొక్క ఒక్కొక్క వైభవాన్ని దర్శింపచేస్తూ ఉంటారు. గరుడ వాహనారూఢుడైన స్వామిని ఇందులో మనకి చెప్తూ, ఊరువాన్, ఆ గరుత్మంతుణ్ణి నడిపించేటువంటి స్వామి అరుళ్ళరుళాదా, అందరినీ రక్షిస్తాడండి. నేను చేసుకున్న మహాపాపం ఏమిటో నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే ఇలా ఉంటాడు. ఇది చాలా లోకంలో ఎక్కువగా వాడేటువంటి పదం. ఒక స్త్రీ కానీ ఒక పురుషుడు కానీ సమాజంలో కొడుకుల గురించి కానీ కోడళ్ళ గురించి కానీ, ఏమోనండి అందరితోటి బాగానే ఉంటారండి, నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే ఇలా ఉంటారండి అనే ఒక ప్రయోగం ఉంది చూడండి. అలా పెరుమాళ్ళుట లోకాన్నంతటినీ రక్షిస్తారండి, నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే ఇలా ఉంటారు. ఈనాడు ఆయన రక్షించని స్థితిలో ఉన్న ఈరోజు, అంటే ఆయన నన్ను దయ చూడడం లేదు. వన్ కాత్, అసలే ఆయన నన్ను రక్షించట్లేదు అని బాధతో నేను మూల కూర్చుని ఉంటే, ఈ గాలి వచ్చి ఒక్కసారి తాకి నా శరీరాన్ని చీల్చేస్తోంది. 2 బాధలు ఫ్రెండ్స్ అయ్యాయి ఇప్పుడు. ఒకటి ఆయన్ని విడిచి ఉన్న బాధ, రెండోది ఉత్తరపు గాలి. ఎన్నై మన్నెల్ నిరైపయి, దీనికి తగ్గట్టుగా 3వ బాధ ఒకటి ఉందండి. లోకం అంతా వేలెత్తి చూపుతున్నారు. ఇగో ఈ నాయకి చూసారా, ఎవరో ఆయన్ని వలచిందట, ఈవిడ గురించే గొడవ తప్ప ఆయన వైపు నుంచి మనకేమి స్పందన కనపడదు, ఆయన ఎప్పుడూ రాడు, ఈవిడ మాత్రం ఓ నేను ఆయన్ని ప్రేమించా అనుకుంటూ ఉంటుంది అని ఒక్కొక్కళ్ళు అయ్యో అబ్బా అనుకుంటూ ప్రచారం చేసేస్తున్నారట. ఆ అపవాదు ప్రచారానికి ఈ గాలి కూడా తోడైందిటండి. ఇది చక్కటి ఎక్స్ప్రెషన్. గాలి ఏదైనా ఒక పరిమళం ఉందనుకోండి, గాలి వస్తే ఆ పరిమళం అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అలాగట లోకులు తిట్టే తిట్లకి ఈ గాలి తోడైందిటండి. ఆ తిట్లు దేశం అంతా వ్యాపిస్తున్నాయిట. అంటే నన్ను తిట్టించడానికి ఉపయోగపడుతోంది. తూర్తి ఇరుక్కి పొరుక్కి అందరికీ వ్యాపింప చేసేస్తాను. ఏదైనా ఇంత మనకి తెలియాలి కానీ ఇతరులతో చెప్పకపోతే కడుపు ఉబ్బిపోతుంది అని చెప్పుకుంటుంటారు కదండి. అందువల్ల పక్క వాళ్ళతో వెళ్ళి, ఇదిగో మీకు తెలుసా ఇలా జరిగిందిట, ఈ అమ్మాయిట ఎవరినో వరించిందట, ఆయన రాడు కానీ ఈవిడెప్పుడు ఇలా గోల పెడుతూ, ఇలా వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి మౌత్ టు మౌత్ అంటామే, అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయిందనమాట. నిండ్రాడు, నన్ను ఇలా బాధిస్తూనే ఉంది. అంటే ఇందులో ఎన్ని విశేషాలు చెప్పారు. ఒకటి పెరుమాళ్ళకి దూరమైన విరహ వ్యధ, రెండవది ఆ వ్యధలో చల్లగాలి తాకిడి, మూడవది అపవాదుని లోకమంతా ప్రసరింప చేయడం. ఎందువల్ల? నేను లోకుగా ఉన్నాను, ఆయనే రక్షిస్తే ఈ గాలి నన్ను ఇలా బాధించదు కదా, ఈ లోకులు ఇలా అనరు కదా. అవును, నేను లోకుగా దొరికాను,
ఏదో భర్తే కాదు అంటే ఊరంతా కాదు అంటుంది అని శాస్త్రం ఉన్నట్లుగా స్వామి నన్ను కరుణించినప్పుడు ఇంకా అందరూ నన్ను లోకుగానే చూస్తారు, ఈ చల్లగాలికి కూడా నేను లోకువైపోయాను అని ఒక నాయకి భావించేటువంటి భావనగా ఈ పాసురాన్ని మనకి చెప్తారు. అంటే ఏమండి ఈ గాలి ఇలా బాధిస్తుందా ఎప్పటి నుంచి? ఏమోనండి, ఇవాళ నిన్న కాదు, పెరుమాళ్ళకి దూరమైనప్పటి నుంచి ఇలా బాధ పెడుతూనే ఉంది. ఇది బాధ పెట్టడానికి కారణం నేను ఆయనకు దూరం అవడం. ఆయనే కనుక వచ్చి నన్ను రక్షిస్తే ఇదే గాలి మాకిద్దరికి ఎంత ఆనందాన్ని కలిగించేస్తుందో అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చాలా విశేషంగా చెప్తూ, అవతల ఎలాంటి శత్రువులను నశింపచేశాడు స్వామి, ఎవరికి తలవంచను అనేటువంటి రాక్షసుల్ని కూడా చంపేశాడు. ఈ మాట రామాయణంలో నమేయం, ఎవరికి తలవంచను, రావణాసురుడి మాట అండి. అంత గొప్ప వీరులని కూడా ఎలాగ తను అవలీలగా ఓడించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాంటి రాక్షసుల్ని చంపిన వాడంటే ఎంత బలవంతుడై ఉంటాడో చూసుకోవాలి అని. అపనిందని వ్యాపింప చేయడంలో వాయువు కూడా కర్త అయింది అంటారు నమ్మాళ్వారు. అంటే లోకంలో మంచి వ్యాపించదు గాని అండి, చెడు ఉంది అంటే అలా 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 ఒక్కటి ఉంటే 10 వేసి దానికి ఒకళ్ళకొకళ్ళు బాగా ప్రచారాలు చేసేస్తూ ఉంటారనమాట. ఏమని చేస్తారు వాళ్ళు? ఇగో ఇక్కడే ఒక చిన్నది ఉందే, ఈవిడే ప్రియురాలకు దూరమైందే, ఈవిట చల్లగాలి తాకితే కూడా ఏం భరించలేకుండా ఉందిట, ఏం సిగ్గు లేకుండా అలా వచ్చి అలా చెప్తోందమ్మా ఈవిడ, ఇలాంటి వాళ్ళని ఎక్కడైనా చూసావమ్మా అని వీళ్ళ మనసులో భావాలు కూడా అందులో పెట్టేసి పక్క వాళ్ళతో, వాళ్ళు పక్క వాళ్ళతో, వాళ్ళు పక్క వాళ్ళతో. వీటన్నిటికీ కారణం ఆయనండి. ఆయనే గనక ఒక్క తులసి మాలికని నాకు అనుగ్రహిస్తే వీళ్ళందరి నోళ్ళు మూతపడిపోవా? నేను ఆ తులసి మాలతోటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే ఈ చల్లగాలి నాకు అప్పుడు బాధగా ఉండదు కదా అని దీనికి చక్కగా ఇద్దరు మహానుభావులు చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా చెప్పారండి. పిళ్ళై పెరుమాళ్ అయ్యంగారని ఆయన తిరువరంగ కలంబకం అనేటువంటి గ్రంథంలో ఒక అందమైనటువంటిది అర్థం ఏమిటి అంటే, పెరుమాళ్లే గనక తులసి మాలికను నాకు అర్పిస్తే నాకు చందనం రాసినట్లు అవుతుంది, రాత్రి సమయం ఇట్టే గడిచిపోతుంది, నాలో ఉండేటువంటి బాధలన్నీ తగ్గిపోతాయి అనుకుంటున్నారు అని పిళ్ళై పెరుమాళ్ అయ్యంగారు అనే ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానం. మరి పెరేవాచ్యాన్ పిళ్ళై అనేటువంటి మహానుభావులు ఏమంటారు అంటే, ఈ నింద నాకే కాదు, నాయకుడికి కూడా ఒక నింద వచ్చింది. ఏంటి? ఒక స్త్రీని ప్రేమించి ఆవిడకి ఆశ కల్పించి ఆవిడకి దూరం అయిపోయి ఆవిడని గాలి కూడా బాధించేలా చేసేటువంటి కఠిన హృదయుడు అని పెరేవాచ్యాన్ పిళ్ళై అనేటువంటి ఆయన చెప్పారు. జనరల్ గా సందేశం, స్త్రీవద మహాపాతకం అని కూడా చూడకుండా ఈ గాలి నన్ను చంపుతోంది. ఎన్ని విశేషాలని. ఇంకా స్వాపదేశార్థం దగ్గరికి వెళితే, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఆళ్వార్లు కంగారు పడిపోతూ ఉంటే, ఆలస్యం అయిపోతే లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమిటో ఈ ఆళ్వార్లు దేవుడు దేవుడు అంటూ ఒకటే పిచ్చి పెట్టింది, ఆయన దగ్గరికిట వెళతారట, కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నారట. అబ్బో ఏం బాధపడిపోతున్నారో, ఈ మాటలు వినలేకపోతున్నారట నమ్మాళ్వార్లు. ఆయన అంటారట, సంసారంలో అనుభవించే దుఃఖాలే ఈ అపనింద కంటే కూడా హాయిగా ఉన్నాయి, చెవులు చిల్లులు పడేలా నన్ను దూషిస్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని స్వాపదేశార్థంగా చెప్తారు. ఈ కష్టాలన్నీ ఇవ్వారు ఎమ్మై ఉరువం సౌడం వన్నం తెరియలు, ఆ మాటతో ఏం చెప్తారు? మాకు అసలు తెలియదండి, మేము మాటలతో చెప్పలేకుండా ఉన్నామండి, అంత తీవ్రమైనటువంటి నిందలండి ఇవన్నీ అని. అలాగే ఓం అసురర్ పొన్నం వరై పుళ్ళై ఊరువన్నరులాదయ్యన్నాడు, దుష్ట నిగ్రహం చేసేటువంటి వాడు, శిష్ట పరిపాలన చేసేవాడు, గరుడ వాహనుడు, గరుడ ధ్వజుడు, అలాంటి ఆయన, అంత శక్తిమంతుడు ఆయన నన్ను వదిలిపెట్టేస్తే లోకం అనకేం చేస్తుంది అని
ఆ తహతహలాడేటువంటి ప్రాప్య సిద్ధి. దానికి వ్యాఖ్యానంలో మళ్ళీ చిన్న ఉపదేశం ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు తానే వచ్చి స్వీకరించాలి తప్ప నేనొక ప్రయత్నం చేస్తాను అని స్వప్రయత్నం చెయ్యకూడదు. బాధపడడం వరకు సరే, కాదు నేను ఇలా వచ్చి నిన్ను చేరతాను అని మన ప్రయత్నం అనేటువంటిది మనము ఏమీ చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక విశేషార్థాన్ని కూడా ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. తిరువృత్తం అంతా కూడా పరాంకుశ నాయకి యొక్క విరహావస్థని వర్ణించేటువంటిది. అంటే జీవాత్మ పరమాత్మని విడిచి ఉండలేని స్థితిని అడుగడుగున గుర్తు చేయడమే పాసురాలలో పరమార్థము అన్నమాట. మనం ఉన్నాం, పెరుమాళ్ళకి దూరంగా ఉన్నాం. మనం పరాంకుశ నాయకి అంత వాళ్ళం కాకపోయినా ఆయనకి మనం నాయకి లాంటి వాళ్ళమే కాబట్టి ఈ జీవాత్మ పెరుమాళ్ళకి దూరమై తన ప్రయత్నం నేనేదో అలా చేస్తా ఇలా చేస్తా స్వప్రయత్నాలు ఏం చేయకండి. ప్రపత్తి ఒక్కటే మీకు అనుసంధేయం. ఆయన పాదాలనే శరణుగా నమ్ముకొని ఉండండి అనేటువంటి ఒక అద్భుత సిద్ధాంత స్థాపనని ఈ గ్రంథంలో నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి చేస్తున్నారు. అలాంటి తిరువృత్తం తర్వాత తిరువాయిమలిలో ప్రవేశిస్తున్నాము. 4వ పదిలో 10వ తిరువాయిమలి ఒండ్రుం దేవం అనేటువంటి తిరువాయిమలి నారాయణ పరత్వాన్ని స్థాపించేటువంటి తిరువాయిమలి. 10 పాసులు కూడా ఈ సిద్ధాంత స్థాపనకి 10 పునాది స్తంభాలుగా నిలబడి ఉన్నటువంటి తిరువాయిమలి. దీన్ని నారాయణ పరత్వాన్ని తిరువాయిమలిలో చెప్పాలి అంటే ఒండ్రుం దేవం అనేటువంటి తిరువాయిమలినే మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడి ఎన్ని మతాలు వచ్చాయో, మతం అంటే సిద్ధాంతం అనేటువంటిది, మతము అంటే అభిమతము అంటే కోరిక అని అర్థం అనమాట. ఎన్ని వచ్చాయి మనకి. వాళ్ళు వచ్చే పాసురాల్లో వస్తారు వాళ్ళందరూ, ఇలా అన్నారు, అలా అన్నారు, అలా అన్నారు, ఇలా అన్నారు. ఇన్ని రకాల సిద్ధాంతాలని కూడా వేద ప్రమాణంతో తప్పని నిరూపించి శ్రీ విశిష్టాద్వైత దర్శన స్థాపనని చేసినటువంటి అద్భుత పాసురాలుగా ఈ ఒండ్రుం దేవం 10ని మనం చెప్పుకుంటాం. అందులో మనం ఇవాళ 8వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. 4వ 10, 10వ తిరువాయిమలి 8, 4, 10, 8. புக்குவடிமையினால் தன்னை கண்டா மார்க்கண்டேயனவனை நக்கபிரானும் மன்னுய்ய கொண்டது நாராயணன் அருளே கொக்குவலவர் தடம் தாழை வேலி திருக்குறு கூரதனுள் மிக்க ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்ற எத்தெய்வம் விளம்புதிரே. மிக்க ஆதிப்பிரான் நிற்க மற்ற எத்தெய்వం విళంబుదిరే. చాలా మట్టు ఎద్దైవం విళంబుదిరే. మిగిలిన దేవతల గురించి ఎందుకండి చెప్తారు? ఏమని చెప్పకూడదా? మిక్కాదిప్పిరాన్ నిర్క సర్వాధికుడైన జగత్కారకుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు వేంచేసి ఉండగా మత్తు ఎద్దైవం విళంబుదిరే. మిగిలిన ఏ దైవాన్ని గురించి అనుకునేందుకు కూడా అవకాశము లేదు. చాలా చక్కగా ఇతర దేవత సమాశ్రయణం వలన ఏమాత్రం ఫలము లేదు. ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఇందులో మార్కండేయుణ్ణి ఉదాహరణగా చెప్పారు ఈ పాసురంలో. మార్కండేయ వృత్తాంతాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చారు అన్నమాట. అడిమయ్యినాల్ పొక్కు అడిమయ్యినాల్ మొదలైంది కదండి. అడిమయ్యినాల్ పొక్కు దాస్యంతో ప్రవేశించారు. మార్కండేయుడు మహానుభావుడు. ప్రళయ సమయంలో తాను వటపత్ర సాయిని దర్శించినటువంటి మహానుభావుడు.
ఆయన హృదయంలో జగత్తులన్నిటినీ దర్శించినటువంటి భాగవతోత్తముడు. ఆయనకి దాస్యమే ప్రవృత్తి. తన్నై కండ మార్కండేయనవనై, ఆయన ముందు తన్నై కండ, తనని చూసిన. ఇక్కడ తనని అంటే పరమశివుని అని అర్థం. శివుణ్ణి గురించి తపస్సు చేశాడు. అన్ను అప్పుడు నక్క పిరాను, ఇది చాలా అందమైనటువంటి పదం. నగ్న అనేది సంస్కృత పదం అండి. నగ్న అంటే వస్త్రాలు లేకుండా ఉండేవాడిని నగ్న అంటారు. ఆ నగ్న అనేది తమిళంలోకి వచ్చేటప్పటికి నక్క అయింది. చాలా విచిత్రంగా కనపడుతుంది పదం. నక్క పిరాణం. నగ్న దేవత అయిన రుద్రుడు శ్మశానాలలో దిగంబరమూర్తిగా నాట్యం చేస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటిది ప్రసిద్ధం. కాబట్టి రుద్రుడికి నక్క పిరాన్ అని పేరు వచ్చింది. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. నక్క పిరాన్. నక్క అంటే తెలుగులోకి రాకండి, నగ్గన నక్క. అందువల్ల దిగంబరమూర్తి అయినటువంటివి. దిక్కులే దిగంబరుడు అంటే ఏమిటో తెలుసండి? దిక్కు అంబరుడు, దశ దిశలే వస్త్రాలుగా కలిగినటువంటి వాడు దిగంబరుడు అంటే అంత విశేషార్థం. అలాంటి రుద్రుడు ఉయ్యకొండదు మార్కండేయుణ్ణి ఉజ్జీవింప చేశాడండి. ఎలాగా? నారాయణన్ అరుళే, శ్రీమన్నారాయణుని కృపా కటాక్షం చేతనే రుద్రుడు మార్కండేయుణ్ణి ఉజ్జీవింప చేశాడు. అది స్టేట్మెంట్. ఎవరు ఎవరిని ఏమి చేశారు? రుద్రుడు మార్కండేయుని ఉజ్జీవింప చేశాడు. ఎలాగా? పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతోటే. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఉత్తరార్థం మనం ఏమని చెప్పుకుంటున్నాం? తిరుక్కురుగూరి యొక్క వైభవాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. ఎలాగా? కొక్కు అలర్తడం తాళై. చాలా అందమైన పోలికండి. ఇక్కడ తాళై అంటే మొగలి చెట్లండి. ఈ మొగలి చెట్లు, మొగలి పొదలను మీరు చాలా మంది చూసే ఉంటారు. ఆ మధ్యలోకి అలా తెల్లగా ఇలా పువ్వు వస్తుంది కదండి, దాన్ని ఎలా పోల్చారో చూడండి. కొక్కు అలర్తడం, కొంగల్లా ఉండే తెల్లని పుష్పాలు, మొగలి తోటలు కలిగిన వేలి. అది కూడా డొంకలు డొంకలు డొంకలు. మొగలి పొదని డొంక అంటాం కదండి. ముళ్ళు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, పాములు ముళ్ళు అన్నీ. ఓ అద్భుతమైనటువంటి డొంకలు. అవి ఎక్కువగా ఉన్న తిరుక్కురుగూరదనుల్ పురికాపురి ఎందు వెంచేసి ఉన్న స్వామి. ఇవాళ తిరుక్కురుగూరికి ఏం అందాన్ని చెప్పారు? ఆ ఊరు చుట్టూ మొగలి పొదలు చక్కటి పువ్వులని కొంగల్లాగా పైకి చూపిస్తుంది. తెల్లటి కొంగ తెల్లగా ఉంటుంది, మొగలి విచ్చినప్పుడు తెల్లగా పై భాగం పైకి వస్తుంది. అవిట అలా కొంగలు చూస్తున్నాయి, అలా కొంగలు చూస్తున్నాయి, అలా కొంగలు చూస్తున్నాయి అన్నట్టు ఊరు చుట్టూ ఉన్నాయిటండి అందంగా. అలాంటి కురుకాపురిలో వేంచేసి ఉన్న మెక్కాది పిరాన్ నెక్క, సర్వాధికుడైనటువంటి మెక్క. ఆయన్ని మించిన వాడు లేడు, బలవంతుడు. అలాంటి స్వామి నిలిచి ఉన్న జగత్కారణుడు ఆది పిరాన్. ఆది పిరాన్ ఫస్ట్ ఉపకారకుడు అంటే జగత్తుని సృష్టించి ఉపకారం చేసిన వాడు. నెర్క ఉండగా మత్తు ఎద్దైవం విళంబుదిర్. ఇంకే దైవాన్ని గురించి చెప్తారండి. ఆయన ఉండగా అసలు రెండో వారిని గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉందా? ఎవరుండగా? ఒలిందు నిండ్ర పిరాన్, ప్రకాశిస్తూ నిలబడి ఉన్నటువంటి తిరుక్కురుగూరులో వేంచేసి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ వేంచేసి ఉండగా రెండవ దైవాన్ని గురించి మీరు ఆలోచించకండి. రెండవ సాటి దైవముక లేదంటే కడగట్టి వేరిక ఎంతలా చెప్పేశారు. ఆయన ఉండగా రెండవ దైవం మాటని ఎత్తకండి. అంటే సారాంశం ఏంటండి? మార్కండేయుడేమో శివుణ్ణి తపస్సు చేస్తే, ఆయన పరదైవతాన్ని భ్రమపడితే,
ఆ రుద్రుడే ఆ ఋషి యందు కృప కలిగి, నాయన నాతోరా, నీకు పరదైవం ఎవరో చూపిస్తాను అని శ్రీమన్నారాయణుడి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ నారాయణుని ఆశ్రయింపచేసి ఆయన చేత ఈయనకి మోక్షాన్ని ఇప్పించాడు. అంత గొప్పవాడైన శ్రీయప్పతి వచ్చి మన తిరుక్కురుగూరులో ఉన్నాడు. ఈ తిరుక్కురుగూరేమో ఇలాంటి స్వామి వచ్చాడన్న ఆనందంతో చుట్టూ మొగలి పొదల యొక్క పరిమళాలు, ఆ మొగలి పువ్వులు కొంగల్లా పైకి లేచి నిలబడితే వాటి యొక్క అందమైనటువంటి పరిమళాలని వెదజల్లేస్తూ ఉప్పొంగిపోతోంది తిరునగరి. కాబట్టి తిరునగరిలో ఉన్నటువంటి కొలందు నిన్న పిరాన్ అనేటువంటి పెరుమాళ్ళని, ఆది పిరాన్ జగత్కారకుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళని మీరు ఆశ్రయించండి. ఇంకా ఎవరి గురించి ఆలోచన రాదు, రాకూడదు, రావడానికి అవకాశము లేదు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. వివరంలోకి వెళితే నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానం 386వ పేజీ, 386వ పేజీ. ఈడు ఎట్టాం పాటు, ఈడు వ్యాఖ్యానంలో 8వ పాసురం. ఇంగనే ఇరక్కచ్చేదేయం ఇతర దేవతా సమాశ్రయం నం పణ్ణియన్రో మార్కండేయాదిగల్ స్వాభిలషితం పెత్తదు ఎన్నా. ఏమండి, మీరు అన్నదంతా నిజమేనండి. ఇలాగే ఉన్నారనుకోండి లోకల్లో అందరూ. కానీ మరి మార్కండేయుడున్నాడే, ఇతర దేవతా అభిలషణం, పరదేవుడు ఇంకొకడు రుద్రుడు, ఆయన్ని ప్రార్థించి మార్కండేయాదిగల్ స్వాభిలషితం పెద్ద వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకున్నారు కదా అంటే, అమ్మయ్య మీరే విషయంలోకి వచ్చారు కాబట్టి చెప్పడం తేలికవుతుంది. ఆదిలది ఇరుంద పడియై కేక్కలాగాదో ఎంగిరారు. కరెక్ట్ అండి. మార్కండేయుడు మోక్షాన్ని పొందాడు. ఎలా పొందాడో తెలుసా? చెప్తాను వినండి. నెక్స్ట్ పేజీ. పుక్కడిమయ్యినాల్ అడిమయ్యినాల్ పుక్కు దాస్య బుద్ధితో చేరి సర్వేశ్వరన కడిమయ్యన్న పుక్కా నల్లన్ రుద్రనొక్కడియై అన్న ఉక్కానాయిత్. నేను పెరుమాళ్ళకి దాస్యుణ్ణి అనలేదు మార్కండేయుడు, రుద్రుడికి దాస్యుణ్ణి అన్నాడు. మొట్టమొదట అక్కడికి వెళ్ళాడు. తన్నై కండ కాణపెరామయ్యాలే తానిరందా నల్లన్. వచ్చేసి ఏమండి ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వగలిగిన సామర్థ్యం ఉండాలి కదండి. అంతటి సామర్థ్యం లేదు. మోక్షాన్ని ఇంకా ఎవ్వరూ ఇవ్వలేరు. ప్రతిరోజు మంత్రంలాగా ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చే. అది కూడా భగవంతుడు నువ్వు ఈ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకొని అలాట్ చేస్తే ఆరోగ్యాన్ని భాస్కరుడు ఇస్తున్నాడు. భాస్కర అంతర్యామి అయినటువంటి నారాయణుడే అక్కడ కూడా. జయసదా సవితృమండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్ట. లోపల ఉండి ఆయన ద్వారా ఇప్పిస్తున్నాడు. తండ్రి కొడుకులకి కొన్ని లక్షలు ఇచ్చి, ఒరే ఈ మంచి పనులు చేయండి, ఈ మంచి పనులు చేయండి, ఈ మంచి పనులు చేయండి అంటే కొడుకు చేస్తున్నాడు అంటే వెనుక తండ్రి ఉండి చేయించినట్లుగా ఆయా దేవతలు వారికి నిర్దేశింపబడినటువంటి లోక సేవలు చేస్తున్నారు. పొక్కు ఇత్యాది ఆశ్రయణకురయ్యాలి ఎందదల్ల కాణప్పరామయ్యాలి ఎందదల్ల. ఆశ్రయించడంలో లోపం లేదు, వారి యొక్క కటాక్షం కలగడంలోనూ లోపం లేదు. అంటే వెళ్ళాడు, మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానించాడు. అవతల ఈయన భగవంతుడు అనుకునేటువంటి వాడు గ్రహించాడు. మార్కండేయనా నవనై, ఆయన పేరు మార్కండేయుడండి. నక్కపిరాన్ నక్కానెన్నదు నగ్నన్ ఎన్నపడి. నక్క అంటే నగ్న అని పదము సంస్కృతంలో. దానిని తమిళంలోకి తెచ్చేటప్పటికి నక్క అయింది. స్వగోష్ఠికి ఉపకారకనాయిరక్కయ్యాలే యాదల్. తన గోష్ఠికి ఉపకారకుడే. ఆయనకి ఏ వర్క్ అలాట్ చేశారో అది ఆయన చక్కగా చేసే ఆయనే. జ్ఞాన ప్రదత్వత్తై పత్తవాదల్. ఆయనకి ఏం చెప్పాడండి? ఈశ్వరాత్ జ్ఞానమన్విచ్చేత్. ఈశ్వరుడు వల్ల నువ్వు జ్ఞానం తెలుసుకో. ఏం జ్ఞానం అండి? మోక్షం ఇచ్చే జనార్దన. అయ్యా
మోక్షాన్ని ఇచ్చేవాడు జనార్దనుడు. ఆ జ్ఞానం ఈయనకు ఉంది. పిరానంగరదు మేల్ నారాయణ నంగయ్యాలే అవనుక్కు శేషమామిడత్తిலும் ఉన్నోడెన్నోడు వాసి ఎల్లై ఎన్నో. ఎంత ఉదారమైనటువంటి హృదయమో చూడండి. ఆ పరమశివుడు అన్నట్ట ఒక ఆయనకి శేషం అవడంలో, నారాయణుని సేవించడంలో ఉన్నోడు ఎన్నోడు వాసి ఇల్లై. నాయన నీకు నాకు తేడా ఏమి లేదు. నువ్వు పెరుమాళ్ళకి శేషభూతుడివే, నేను నారాయణుడికి శేషభూతుడిని. అంగీకరించడంలో గొప్పతనం. తీరాన్ని ఉపకారకుడయ్యాడు. వల్ల ఏంటి ఉపకారకత్వం? యథార్థాన్ని అంగీకరించి ఏం చేస్తే మోక్షం వస్తుందో అక్కడికి పంపిన ఉపకారం. అందువల్ల ఆయనకి పిరాన్ అనే పదాన్ని ఇక్కడ వాడాలి. என்று அவன் திருவடிகளிலே காட்டி கொடுத்தாనంగై, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఆయన పాదాలలో చేర్చినటువంటి వాడు. ఎంత గొప్పండి. ఇప్పుడు ఏదో మీరు ఇలా చెయ్యండి అంటే శక్తి లేకపోయినా చేస్తానండి అని వాళ్ళని మోసపెట్టి చెయ్యలేక, వాళ్ళని ఇంకోళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళనీక, వాళ్ళని అధోగతి పాలు చేయకుండా, ఏమండి ఇది నాకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు, దీన్ని చేసేటువంటి వారి పెరుమాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెడదాను రండి అని మార్కండేయుణ్ణి తీసుకుని వెళ్ళి పెరుమాళ్ళ పాదాలలో చేర్చినటువంటి రుద్రుడు పిరాన్ ఉపకారం చేశాడు. ఎవరండి? నగ్న దిగంబరుడైనటువంటి శివుడు. కాబట్టి ఆయన నక్క పిరాన్. అన్నుయ్య కొండవదు ఆపద శయ్యిలే రక్షిత్తదు. ఆపద వచ్చినప్పుడు రక్షించడం. ఏమిటి ఆపద? ఏది తెలుసుకోవాలో అది తెలుసుకోలేకపోవడమే పెద్ద ఆపద. మనందరికీ కూడా వచ్చిన ఆపద ఏమిటి అంటే భగవంతుడే రక్షకుడు అనే భావాన్ని విశ్వసించి ఉండలేకపోవడమే పెద్ద ఆపద. తెలుసుకొనలేకపోవడమే పెద్ద ఆపద. ఆ ఆపదలో వచ్చి ఆయన వీళ్ళు రక్షిస్తారా అని చేపట్టుకు తీసుకువెళ్ళి ఎవరైతే చూపిస్తారో వాళ్ళు మనకి పిరాన్ ఉపకారకులు అవుతారు. నారాయణన్ నరులే நீ நெடுநாள் பச்சையிட்டு ஆசிரயித்தாய் அவ்வாசிரயணம் வெறுமம்போயித்தா தாக ஒண்ணాదు ఎన్నో అవనై అజిత్తు. ఇంతకాలం నువ్వు నన్ను ఆశ్రయించావు. నీ ఆశ్రయించిన దానికి నేను కూడా నీకు బహుమతిగా ఏదో ఒక ఉపకారం చెయ్యాలి కదా. కాబట్టి నీకు నారాయణుని నేను చూపిస్తాను. నాను మున్నోపాధి ఒరువనై ఆశ్రయిత్తు కాణి పదం పెద్దదు. నేను కూడా నీలాగే నాను ఉన్నోపాధి నీలాగే ఒరువనై ఆశ్రయిత్తు ఒక మహానుభావుణ్ణి ఆశ్రయించి కాని పదం పెద్దదు. ఆశ్రయిత్తు కాన్ ఈ పదం పెద్దదు. ఇవాళ నేను ఈ పదవిలో ఇలా ఉన్నాను అంటే అది పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య సంకల్పమే అని ఇని ఊనొడుక్తదల్ ఉపదేశం కొడుత్తదల్ అంటే ఊనొడుక్తదల్ ఉపదేశం కొడుత్తదల్ అని రెండు పదాలు. నా చేత కాదు, ఎవరు చేస్తారో చెప్తా. రెండు చేశాడు, రెండు అంగీకరించాడు ఆయన. మనం ఉన్నామనుకోండి, మనం చెయ్యలేం, కానీ ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి చూద్దామండి చేద్దామండి, ఏదో మనకి తెలిసినట్లుగా చేయగలిగినట్లుగా. అలా కాదు, అమ్మో అంత సామర్థ్యం నాకు లేదు అని ఒప్పుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ఊనొడుత్తదల్ అంటారు. మరి ఉపదేశం కొడుత్తదల్ అంటే ఎవరిస్తారో, ఎవరు నిన్ను రక్షిస్తారో నేను నీకు చూపిస్తాను రా అని తీసుకువెళ్ళడం. ఈ రెండు పనులు చేశాడండి రుద్రుడు. అవனை கொண்டு போய் సర్వేశ్వరన్ పక్కలిలే కాట్టి కొడుతానా ఇద్దు. స్వామి నన్ను ఎలా రక్షించావు, ఇదిగో వీరిని కూడా అలాగే రక్షించు అని తీసుకువెళ్ళి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క శ్రీచరణాల చెంత నిలిపాడు. అరుళ్యంగిరవిడం ఎల్లా విభక్తిలం ఒట్టలాయిరక్కయ్యాలే. ఇది గ్రామర్ పాయింట్ అండి. అరుళ్ళు అనేది ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పదానికి అన్ని విభక్తులు చేరతాయి, ఒక్కొక్క పదానికి విభక్తులు చేరవు. మనకు తెలుగే ఉందనుకోండి,
అవ్యయాలు ఉన్నాయనుకోండి, అవ్యయం అంటే లింగ విభక్తి వచనాలు ఏమీ లేకపోతే దాన్ని అవ్యయం అంటారు. వాటికి విభక్తులు చేరవు. ఆహా అని ఉందనుకోండి, డూమూలు ప్రథమా విభక్తి, ఆహాడు ఆహాము ఏమైనా చేరతాయా? కినుక ఆహాకి ఆహాకై ఆహాతో ఆహా వలన ఒక్కొక్క విభక్తి కూడా చేరదు. అలాగే కానీ అరుళ్ళు అనేటువంటి దానికి అన్ని విభక్తులు తమిళ భాషలో చేరుతాయి అని అది గ్రామటికల్ పాయింట్. అరుళాలే అన్నదలు అవనవనై రక్షిద్దుకొండు సర్వేశ్వరన్ ప్రసాదత్తై పన్ని కొడుతెన్నుదల్. తీసుకువెళ్ళడమే కాదండి, భగవంతుడు రక్షించేలాగా పురుషకార్యము చేశాడు రుద్రుడు. ఇందులో మనకి ఎన్ని ఉపదేశాలు చెప్పారో చూడండి. ఒకటి, నీకు సామర్థ్యం లేని చోట ఎవరైనా వచ్చి ఆహా మీరెంత గొప్పవారు అంటే, కాదండి నా శక్తి అంత లేదని అంగీకరించాలి. సాధారణంగా మనం అంగీకరించలేం. ఏదో మీరు అలా అంటే నేను కాదనగలను ఏమో అంటే ఏదో ఉన్నట్టు లోపల శక్తి ఉన్నట్టు అది మొహమాటంతో అంగీకరించినట్టు యాక్షన్. అలా చెయ్యకూడదు. నువ్వేమిటో నీ శక్తి ఏమిటో నువ్వు అంగీకరించాలి, ఒక ఉపదేశం. రెండవది, నీకు చేత కాకపోతే చేసేవాడిని చూపించాలి. మనకి సుభాషితాల్లో కూడా వస్తుందండి. వాన మేఘుడు ఏం చేస్తాడండి, తాను ఆ సముద్రంలోకి వెళ్ళి నీటిని పీల్చి వానని లోకానికి ఇస్తాడు. తన దగ్గర అయిపోయినా సరే లేకపోయినా సరే ఒక మహాదాతని చూసి ఇచ్చినట్లుగా మనం చేయలేకపోయినా సరే చేయగలిగిన వాడిని చూపించాలి. ఇది మనకి జీవితంలో అడుగడుగునా ఎదురవుతుందండి. మన ఏదో ఒకళ్ళు ఒక సహాయం అడుగుతారు, అయ్యా నేను చేయలేను కానీ మనని వాళ్ళు చేస్తారండి అని చెప్పగలగాలి. నాకెందుకు పోతే పోతాడులే నేను ఇవ్వను అంతే అనుకోకూడదు. అది రెండవ విషయం. మూడవది, ఏదో ఫార్మల్గా పంపామంటే పంపామని కాదు, అవతల వాడు కటాక్షించేదాకా వీడిని వెన్నంటి ఉండి ఆ పని పూర్తి చేసి నాయనా లబ్ధిని పొందావా అని వాడు పొందానన్నాక తృప్తి చెందాలి. ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తిత్వ వికాసాలండి. మన్ని మనం పెంచుకోవడానికి చేయవలసినటువంటి ముఖ్యమైన పనులు. ఇన్ని ఉపదేశాలని ఈ వ్యాఖ్యానంలో మనకి చెప్పారు. పొక్కల రీత్యాది, పువ్వులని కొంగలతో పోల్చడం అండి. నిజంగానే ఎంత ప్రకృతిలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి. కొన్ని వస్తున్నాయి చూడండి, లోపల కూడా ఇళ్లల్లో కూడా పెట్టుకుంటాం ఎండక్కర లేకుండా. కొన్ని తెల్లటి మొగ్గలు ఇలా వస్తాయండి. నిజంగా చిన్న పక్షి అక్కడ నిలబడ్డట్టుగా ఉంటుందండి ఆ పువ్వులు చూస్తే. అలాంటిది సహజంగా ఒక మొగలి డొంకలో నుంచి పైకి వచ్చినటువంటి మొగలి పువ్వుల యొక్క తావులను వర్ణిస్తున్నారు అద్భుతంగా. అది ఎలా ఉంది, తెల్లటి కొంగ నిలబడ్డట్టుగా ఉన్న మొగలి పువ్వుల యొక్క, అదే చూడండి, కొక్కు పూలే వెళుత్తర నిరత్తయ్యుడయ్య, కొంగల్లాగా తెల్లని కాంతి కలిగినటువంటి అలరై ఉడైతాయిరుపదాయి, అందమైన పువ్వులని కలిగి ఉండి பெருத்திருந்துள்ளதாழை வேலியாக உடைத்தாய் இருந்தள்ள తిరునగరియాయిత్తు. ఈ తిరునగరి ఎలా ఉంది అంటే, చుట్టూ మనం చూడండి, మనకు ఒక పొలం ఉంటే చుట్టూ కంచెలు వేసి పొలాన్ని ఎలా రక్షించుకుంటామో అలాగా భగవంతుడే వేసినటువంటి కంచె ఇది. ఎవరో ఒకళ్ళు తెచ్చి పాతినది కాదు. తిరునగరి చుట్టూ మొగలి పొదలు అంతలా వ్యాపించి రక్షణ ప్రాకారాలుగా ఉన్నాయి. అందమైన భావం. అవి కూడా ఏదో ముళ్ళ ముళ్ళల్లా భయంకరంగా ఉండడం కాదు, మధ్యలో తెల్లటి పువ్వులని పైకి తెచ్చాయి. దూరం నుంచి వాటిని చూస్తే పొంగలు నిలబడ్డట్టుగా తెల్లగా ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలు రెండు కళ్ళు చాలు చూడండి. సముద్ర ప్రాంతాలకు వెళతారనుకోండి, ఎర్రటి పీతలు కొన్ని లక్షలో కోట్లో ఒడ్డుకు వచ్చేస్తాయండి. దూరం నుంచి చూడండి మీరు, మనందరికీ ఇది కనపడే దృశ్యం.
ఏదో ఎర్రటి చీరలు ఆరేసుకున్నట్లుగా కనపడుతుంది. ఏంటి ఇక్కడ ఇంత ఎర్రగా ఉందని దగ్గరికి వెళ్తే అంటూ ఆ పీతలన్నీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇవి ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలు అన్నమాట. అలాగే కొంగలేమిటి ఊరి చుట్టూ ఇలా ఉన్నాయని దగ్గరికి వెళ్తే అవి మొగలి పొదల నుంచి వచ్చిన అందమైనటువంటి పువ్వులు. వాటి తావి పరిమళాలని ఆ నగరం అంతా కలిగి ఉంది. నిలత్తియల్ పెరుక్కిరపడి అంటే నిలత్తియల్ స్వభావం, రక్షణ స్వభావమా, అందం కోసం పెట్టిందా? చుట్టూ ఒక రక్షణ ప్రాకారాలుగా ఏర్పాటు చేస్తారు. కోటకు ఉంటే చుట్టూ ప్రాకారం ఉంటుంది. అలా తిరునగరికి చుట్టూ ముళ్ళ పొదలలో నుంచి వచ్చిన కొంగల లాంటి కాంతి కలిగిన మొగలి పువ్వుల యొక్క తెల్లని కాంతులు వ్యాపించి ఉన్నాయి. చాలా అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భావం అన్నమాట. మెక్క దిప్పిరా నెక్క, చాలా గొప్పవాడు, జగత్కారణుడు. మెక్క ఒకదానికి ఒక అర్థం, ఆదిప్పిరానికి ఒక అర్థం. మెక్క అంటే ఏమిటండి? మెక్క ఆదిప్పిరా సర్వాధికనాయ్, అందరికంటే అధికుడు. అది మెక్క అనే పదానికి. ఆదిప్పిరాన్ జగత్కారణ భూతనావన్, లోకాలకి కారణభూతుడైనటువంటి స్వామి ఉండగా మెక్క. ఏమండి మెక్క అని ఎందుకన్నారండి? సొల్లుంబోదో కనక్క చొల్లి, చాలా గొప్పది అని చెప్పడం కోసం మెక్క అనే పదాన్ని వాడాము. కిట్టిన వారే కురైందిరా దుజగై, అసలు ఒక్కసారి దగ్గరకు చూస్తే, వెళ్ళి చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేనంత అందం. ఎన్ని చెప్తున్నారండి ఒక్కొక్క పాసురంలో? పువ్వుల తోటలు చెప్తున్నారు, తర్వాత సరోవరాలు చెప్తున్నారు, జల సమృద్ధులు చెప్తున్నారు, తామర పూల యొక్క వైభవం చెప్తున్నారు, మాళిగలు మేళలు మాడలు వ్యాపించిన సౌందర్యం చెప్తున్నారు. అందువల్ల ఉత్తరార్ధాలంతా కూడా తిరుక్కురుగూరి యొక్క అద్భుత సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారు. మనం ఒక్క పాయింట్ అయినా పట్టగలిగితే చాలు. ఈ ఒండ్రుని దేవుల్లో పాసురాలలో 4 పాదాలలో మొదటి 2 పాదాలు పెరుమాళ్ల వైభవం, తర్వాత 2 పాదాలు తిరుక్కురుగూరు వైభవం అనే పాయింట్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్నమాట. నెడునాళ్ ఆశ్రయిప్పిత్తుకొండు பின்பு కార్యకాలత్తలే వందవారే వేరే యొరువన్ వాసల్ ఏర కొండు పోగ వేండాదిరుక్కై. ఇది కూడా ఒక అద్భుత సందేశం అండి. మన దగ్గర ఒక మనిషిని పెట్టుకుంటామండి, వాడు మనం ఏదో చేస్తాము అని చెప్పి ఆశతో మన దగ్గర ఉంటాడు. సరిగ్గా వాడికి అవసరం వచ్చినటువంటి సమయంలో నాయన నేను చేయలేనురా, నీ ఇష్టం, నువ్వు చూసుకో, నీ దారి అన్నట్టు ఉండకూడదు. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారో చూడండి. నేడు నాళ్ళు ఆశ్రయిప్పెత్తుకొండు, చాలా రోజులు ఆశ్రయించి, పిన్బు కార్యత్తలే వందవారే, సరిగ్గా వాడికి అవసరం వచ్చినటువంటి సమయంలో వేరే ఎరువన్ వాసల్ ఏరక్కొండు, ఇంకొకళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి నేను చేయలేనురా, ఎక్కడికైనా పోగ వెండాదిరుక్కై అనకూడదు. ఎవరు చేయగలరో వారి దగ్గరికి నువ్వే వాడికి మార్గం చూపించాలి. అంటే సమయంలో వాడుకున్నంత కాలం వాడుకొని అక్కరకు వచ్చేటువంటి విషయంలో వాడిని వదిలిపెట్టకూడదు. ఎవరైనా సరే, వాళ్ళ ఇళ్లలో వాళ్ళైనా సరే, పని వాళ్ళైనా సరే, స్నేహితులైనా సరే, ఎవరైనా సరే, అంటే కృత్రిమమైనటువంటి జీవన విధానం చేయకండి అని సందేశం అండి. కృత్రిమం అంటే ఏమిటి? చేయలేకపోయినా చేస్తాను అని నటించడం. అది చేయకండి. అది పరమశివుడు మనకి చెప్పాడు. మోక్షాన్ని నేను ఇవ్వలేను నాయన, ఇచ్చే నారాయణుని చూపిస్తాను అని మార్కండేయుడిని శ్రీమన్నారాయణుడి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళాడు కదా. మర్తై దైవం విళంబుదిరే, ఇవన్నీ ఉండగా ఎవరు రక్షకులు ఎవరు రక్షకులు ఎవరు రక్షకులు అని వెతుకుతారేంటండి? ప్రకారంగళిలే ఒన్రై ఈశ్వరనాగ చొల్లగిరికోళే. చిన్న మాటలో సిద్ధాంత స్థాపన. ప్రకారం ప్రకారి. ప్రకారం అంటే దేహం, ప్రకారి అంటే దేహి.
ఈ జగత్తంతా తనకి శరీరంగా కలిగిన వాడు. శారీరక మీమాంస భాష్య సంప్రదాయం అంటే పెరుమాళ్ళకి లోకమంతా శరీరము. அவனுக்கு பிரகாரமாயல்லது ஒன்றுக்கும் వస్తుత్వం ఎన్నికే ఇరుక్క ఆయనకి దేహముకానిది సృష్టిలో లేదు. పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం అంటారు. చీమ మొదలుకొని బ్రహ్మగారి దాకా. ఎందుకండి బ్రహ్మని చెప్పారు పైన, ఆయన మొదటివాడు కాబట్టి. తర్వాత రుద్రుడు, తర్వాత ఇంద్రుడు, తర్వాత లోక సృష్టి. కాబట్టి ఎవరైనా ఆయన శరీరంలో భాగాలే. వన్నొక్కం వస్తుత్వం ఎన్నికే ఇరుక్కన్. ఆయన లేకపోతే వీళ్ళకి ఉనికి లేదు. ఆయన ఆధారంగా ఉండడం వల్లే ఆయనకి నారాయణుడు అనే పేరు వచ్చింది. నారాయణామయనం నారాయణం యస్య సహా. మోక్షపడంతా ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. అన్నీ కూడా ఆయనకి శరీరం. అన్నిటికీ అంతః బహిష్ట తత్సర్వం యాస్య నారాయణ స్థిత. అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం. అనర్థపడిగిరిగోళే కెడువి కాళ్ళు. ఎందుకండి దేహం అంతా పరమాత్మకి చెందినదే అని అర్థం తెలుసుకోకుండా ఎందుకండి కాలాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటారు? విళంబుదిరే వ్యవహారికైకం యోగ్యత ఇల్లే ఎన్నెరిక్కిరారాయిత్తి వరే. అండానికి కూడా వెర్రివాళ్ళు అంటాను చూడండి, అదనమాట. ఎంత వెర్రివాళ్ళల్లారా, ఇంతలా స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటే ఇంకా ఏదో తెలియకుండా తెలుసుకోకుండా ఎలాగ ఇలాగ బ్రతకగలుగుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురం ద్వారా మనకి మార్కండేయ రక్షణలో పరమశివుని యొక్క పాత్ర వైలక్షణ్యాన్ని చెప్తూ పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం ఆయనకి దేహమే అనేటువంటి ప్రకారి భావాన్ని స్పష్టంగా చెప్తూ మనకి అనుగ్రహించారు ఈ పాసురంలో. ఉక్కు అడిమైనాల్ తన్నై కండ మార్కండేయనవనై నక్క పిరాణం అన్నుయ్య కొండదు నారాయణన్ అరుళే கொக்கு அலவர் தடம் தாழை வேலி తిరుక్కులుగూరదనుల్ మిక్కాది పిరాన్ నిற்க మత్తు ఎద్దైవం విళంబుదిరే. 9వ పాసురం. విళంబుం ஆறு சமயமும் அவையாகியும் மத்தும் தன்பால் அளந்து கண்டற்கு அரியனாகிய ஆதிப்பிரான் அமரும் வடங்கள் தன்பனை சூழந்து அழகாய திருக்குறுகூரதனை குணங்கள் ஞானத்துவை மின் உம்மை ఉయ్య కొండు పోగురిలే. ఈ 9వ పాసురంలో అసలు శాస్త్రసారాన్నంతటిని పిండేశారా అన్నంతగా ఉంటుందండి. మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం దీన్ని. సారాన్ని, సిద్ధాంతాన్ని స్థాపన చేయడంలో అసలు ఈ పాసురంకి ఇంకో వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పారు. మీరు భగవంతుడి దాకా కూడా వెళ్ళక్కర్లేదండి, తిరుక్కురుగురికి వెళ్ళండి చాలు. అది ఈ పాసురంలో ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం. అక్కడికి వెళితే మోక్షమే మీకు. అంటే దివ్యదేశ సందర్శన వైభవాన్ని ఈ పాసురంలో చాలా విశేషంగా చెప్పారనమాట. ప్రతిపదార్థం చూడండి. విళంబం ఆరు సమయం. మొత్తం వేదసారాన్నంతటి కూడా 6 మతాలుగా చెప్పారండి. ఏమిటండి 6 మతాలు? చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. బౌద్ధులు, జైనులు, చార్వాకులు, గౌతములు, జైనులు, కాపిలం, సాంఖ్యము, పాతంజలము. ఈ 6టిని 6 సమయం అంటారని. బౌద్ధం, అందులో మళ్ళీ 4 రకాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. చార్వాకం మరి అందమైన సిద్ధాంతం అండి. చారువాక అందంగా మాట్లాడతాడు. తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం రా. అనుభవించు రాజా, అనుభవించు, తినై కాదే, ఆనందంగా ఉండు. చారువాక. ఎంత లోపల రోగాలున్నా తినండి పర్వాలేదు, తినండి అన్నారు. ఎంత బాగా అన్నారు అని వాళ్ళ కోసం తింటున్నారు.
పాటు మనం తినేస్తూ ఉంటాం చూడండి, చారు వాక. అలాగే భగవంతుడి గురించి అక్కడ ఉన్నాడు, ఏం చేశాడు, వేద బాహ్యత్వం అన్నమాట, వేదాన్ని అంగీకరించాడు. 3 గౌతములు. 4 జైన మతం. నిన్న జైన మతాన్ని గురించి 5-6 భాగాలు చెప్పుకున్నాం. కాపిలం, కపిల మహర్షి చెప్పినటువంటి సాంఖ్య శాస్త్రానికే కాపిలం అని పేరు. సాంఖ్యం అన్న కాపిలం అన్న. పాతంజలం అంటే పతంజలి మహర్షి చెప్పినటువంటి యోగ శాస్త్రం. వీటన్నిటినీ ఈ పెద్ద పెద్ద వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా వివరంగా ఇచ్చారండి, మనం అంత లోపలికి వెళ్ళక్కర్లేదు. అవైయాగియం మత్తం తన్బాల్, ఆ 6 మతాలతో సమానం. ఈ 6 ఏమో వేద బాహ్య మతాలు, అంటే వేదం లేదు అనే మతాలు. 2వ మతం ఒకటి ఉందండి, కుదృష్టి. వేదం ఉంది కానీ నారాయణుణ్ణి అంగీకరించాం, ఏదో పదార్థం ఉంది, ఎవరో ఉన్నారు అని. కుదృష్టి, కుచ్చితమైనటువంటి దృష్టి. ఆ 6 మతాల వాళ్ళు ఈ కుదృష్టులు అంటే ఈ పాశుపతులు, శంకర, భాస్కర, యాదవ, ప్రభాకర ఇత్యాది మతాలు ఏవో ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ తన్బాల్ అళందు కాండర్కు, ఆ దేవుడు ఎంతవాడో మేము చెప్పగలము అని 2 వచ్చారు. ఆ 2 పేరు ఏంటి? వేద బాహ్యులు, కుదృష్టులు. వేద బాహ్యం, వేదమే లేదు, అందులో 10 మంది ఉన్నారు. కుదృష్టులు, వేదం ఉంది కానీ అర్థం వేరువేరుగా చెప్తాము. వీళ్ళిద్దరూ కట్టుకొని వచ్చి చెప్పాలని ప్రయత్నించిన అరియనాగయ ఆదిపిరాన్ ఆయనను గురించి చెప్పలేరు. పరిచ్ఛేదం అంటారు, ఇగో ఇంతవాడు అని చెప్పడం మీకు అలవి కాదు. ఆదిపిరాన్ అలాంటి ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడండి? అమరుం వழங்கொள் తన్ పణై సూడంద్ అజగాయ. ఈ పాసురంలో ఏం చెప్పారు? సమృద్ధమైన చల్లనైన కొలనుల చేత చుట్టబడిన తిరునగరి. ఆళ్వార్ తిరునగరిలోని సరస్సులని ఇక్కడ 3వ పాదంలో మనకి చాలా అందంగా చెప్పారనమాట. ఉమ్మై ఉయ్య కొండు పోగిరల్. ఏమి లేదు, ఎందుకండి మేము వెళ్దాం? మీరు బ్రతికి బట్ట కట్టాలి, మోక్షం పొందాలి, ఉజ్జీవించాలి అనుకుంటే, ఆ పదం చూడండి, ఉయ్య కొండు పోగిరల్, ఉజ్జీవించాలి అనుకుంటే అక్కర్లేదండి. మళ్ళీ పోతుంటాం, మళ్ళీ పుడుతుంటాం, పునర్జననం ఇలా తిరుగుతూ ఉంటామండి, మీ కర్మ. లేదు, మేము ఉత్తు జీవనం, ఈ జీవనం కంటే ఉత్తు పైది ఉజ్జీవనం, మోక్షం పొందాలనుకుంటారా? వెంటనే ఉళం కొళ్యానత్, మానస జ్ఞానాన్ని ఉంచుకోండి. ఏమిటి? తిరుక్కురు ఊరికి వెళ్ళాలి, స్వామిని సేవించాలి అని అనుకోండి అని చెప్తున్నారన్నమాట. 9వ పాటు ఉంగళయుడ 389వ పేజీ అండి. ఉంగళుడయ్య ఉజ్జీవనత్తుకు అవ్వళము సెల్ల వేణుమో. ఏమండి, ఉజ్జీవించాలి అంటే ఎంతో కష్టపడాలనుకోకండి. అవన్ వర్తిక్కర తిరునగరి అయి ఆయన వేంచేసి ఉన్న ఆళ్వార్ తిరునగరి. ఉంగళ్ జ్ఞానత్తుకు విషయగమా కామయ్యం ఎంగిరార్. మీ మనసులో ఉంటే చాలు. ఎంత దయండి, వెళ్ళండి అని కూడా అనలేదు. ఆ ఆళ్వార్ తిరునగరి గొప్పదేని మనసారా అంగీకరించి తలచుకొని ఒక నమస్కారం పెట్టండి చాలు. అదైతే మనందరం చేయగలం కదండి. ఓ ఆళ్వార్ తిరునగర్లో వేంచేసి ఉన్నటువంటి పొలింద నిన్న పిరాన్ ఆది పిరాన్, నీకు ఇవే మా దాసోహములు. మా నమ్మాళ్వార్లు నీ దేశంలో అవతరించి లోకన్నే ఉజ్జీవింప చేస్తున్నారు అనుకుని దండం పెట్టుకోండి చాలు. భావన చాలు, మనసులో పెట్టుకోండి అంటే భావన చాలు. విళంబుమారు సమయము சிலவத்தை சொன்னா நின்னால் தாங்களும் சில தர்க்கங்கள் சொல்ல நிற்கும் அத்தனை போக்கி பிரமாணம் அனுகூல தர்க்கமல்லாமையாலே கேவலம் முக்திசாரமே இருக்கிற భాగ్య సమయంగళ్ 6. వేద భాగ్య మతాలు 6. వాటికి ఉన్నటువంటి లోటేమిటో తెలుసా అండి? ప్రమాణ అనుకూల తర్కం మల్లామయ్యాలే. వేదంలో ప్రమాణము లేదు మీ సిద్ధాంతానికి,
కేవలం ఉట్టి సారమే, శబ్దాలతోటి మాత్రమే. అంటే వాదబలమా వాది బలమా, ఊహ ఊహ, ఇదే ఉండొచ్చు ఇదే ఉండొచ్చు. ఊహించడం ఎందుకండి, ప్రత్యక్షంగా కనపడుతూ ఉంటే. అది సిలవత్తై చొల్లానిన్றால் చెప్పాలంటే తాంగళం శరతర్కంగళ సొల్లానే కుమత్తనైపోకి. వాళ్ళు వాళ్ళ మతాలు వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు వాటికి ప్రమాణం లేదు, కేవలము శబ్దాలతోటి నిలిచే అవయ్యాగిర. ఏమిటండి ఆ మతాలు? శాక్య, శాక్యులు అంటే బౌద్ధులండి. ఉలోక అంటే చార్వాకులండి. అక్షపాద నైయాయికులండి. క్షపణిక జైనులండి. కపిల పాతంజల్యులండి. అనుసారిణ ఎన్నో భాష్యకారులరళ చేయదారిరే. శ్రీ భాష్యం అంతా పెద్ద టాపిక్ ఇదండి. ఏవి వేదాలలో అంగీకరింపబడని మతాలు అంటే వేదాన్ని ఒప్పుకోని మతాలు, అది వేద బాహ్య మతాలు. వేదం ఉంది కానీ నారాయణుడు పరుడు కాడు. కుదృష్టి, చిన్న దృష్టి, కుచ్చితమైన దృష్టి, అపార్థమైన దృష్టి, కూడని దృష్టి. వేద బాహ్య కుదృష్టి, ఇవి రెండు. అవయ్యాగం మొత్తం ఆ వేద బాహ్యులంతా కట్టకట్టుకురండి. ఈ కుదృష్టులంతా కలిసి వాళ్ళను కలవండి. మొత్తం అవత్తోడుతు ఒత్త కుదృష్టిകളും ఏమండి మనందరం కలిసి వాదించేద్దామండని కట్టుకుని వచ్చిన తమోనిష్టాహితా స్మృతా, వాళ్ళందరూ తమస్సుతోటి నిండిన వాళ్ళు, సాత్విక రూపుడైన పరమాత్మని గుర్తించలేని వాళ్ళు. అందువల్ల తన్బాలిచ్చారి తన్నడువిల్ వందాల్ இல்லை என்கையும் இவ்வளவு என்ன பரிச்சேதிக்க அறிவதாயிருக்கும். இல்லை என்னும் போதும் வஸ்துவை இதென்ன பரிச்சேதிக்க வேணுமே. அதாவது இவனுடைய சரூபரூப குண விபூதிகள் బాహ్య కుదృష్టిగళాల అవిచాల్యమాయిరిక్కుమెంది. వీళ్ళ తర్కంతో అవిచాల్యం, ఆయన యొక్క స్థిరత్వాన్ని కదపలేరు వీళ్ళందరూ కలిసి, కట్టుకు వచ్చినా సరే. ఇదిగో ఈయన ఇంత ఆయనకు ఒక అవధిని చెప్పలేరు. అదుకు ఎంత బాగా చెప్పారో ఇక్కడ. ఎల్లయ్యన్ గైకుం ఇవ్వడం ఎన్ను పరిచ్ఛేది కరువదా. ఇదే భాష్యమంతా దింపేశారండి చిన్న మాటలలో. ఏమిటి, ఏదైనా బ్రహ్మసూత్రాలు ఎలా మొదలయ్యాయి? అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అధ అంటే తర్వాత, అలా మొదలవుతుందండి. ఏదైనా కొంత చెప్తే తర్వాత ఏమైందంటే అంటాం. నేను కథ మొదలెట్టానండి, తర్వాత ఇప్పుడు అని మొదలెట్టాను అనుకోండి. ఏంటండి దేనికి తర్వాత అండి అంటే అది సిద్ధాంతీకరించినటువంటి వేద ప్రతిపాద్యుడైన పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆలోచన తరువాత. దానికి తేలిగ్గా ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. ఇళ్ళయ్యంగైకం ఇవ్వడం పరిచ్ఛేద కరువదా ఇరక్తం. ఏమండి లేదండి అన్నాడండి ఒకడు. నాస్తికుడే అనుకున్నాం. నాస్తికుడు అంటే దేవుడు లేదనేవాడు కాదండి, వేదం లేదనేవాడు. లేడండి అన్నాడండి దేవుణ్ణి. లేడు అనగానే ఇది తర్కం అండి. ఎవరు లేరు, లేరు అంటే ఉన్నవాళ్ళని కదా లేరు అనాలి. అసలు తర్కం అక్కడ మొదలైంది. ఏది లేదు, ఏదో ఒకటి ఉంది అనుకుంటే అది లేదు. కాబట్టి పరమాత్మను నువ్వే అంగీకరిస్తున్నావు నీ మాటల్లోనే ఆటోమేటిక్ గా. ఆయన లేరండి అంటే ఉండేవారు ఇప్పుడు లేరని కదా అర్థం నీకు. లోపల ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారండి, వాళ్ళని వారు ఉన్నారా? లేరండి అంటే ఒకప్పుడు ఉన్నాయననే కదా అర్థం. ఇప్పుడు ఇంట్లో లేరు కానీ బయటికి వెళ్ళారనో ఏదో అర్థం వస్తుంది కదా. అలాగే లేడండి, ఈ కట్టకట్టుకొచ్చిన మతాలందరూ కలిసి ఆయన లేడండి, ఏయన లేడండి, ఎవరు లేడండి, వీళ్ళ ప్రశ్న అన్నమాట. అలాంటిది అవిచాల్యమా ఇరుక్కం. ఒరే నువ్వు నన్ను కదపలేవురా అంటారు చూడండి, నన్నేమి చెయ్యలేవురా అంటారు చూడండి లౌకికంగా.
అలాగ ఎన్ని మతాలు వేదభాగ్యాలు కుదృష్టులు కలిసి వచ్చిన శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క పరత్వాన్ని అందుకోలేరు, కదపలేరు. అంత స్థిరంగా వెలిసి ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు. అది కడియన్నరాల్. ఏమండి, అంత చెప్పలేమంటున్నారు. తిట్టడానికి కూడా ఆయన మహత్తు తెలిసి ఉండాలి కదండి. అవతల వాడిని తిట్టడానికి కూడా వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాడో తెలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ నువ్వు చేసావనుకుంటున్నావా, నువ్వేం చేయలేదని తిట్టాలనుకోండి, వాడు ఏం చేశాడో నాకు తెలియాలి. అలాగే పెరుమాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం నీకు తిట్టడానికి కూడా అర్హత లేదురా బాబు. అసలు వాడు లేడు అని నువ్వు మొదలు పెట్టడంలోనే వాడిని నువ్వు అంగీకరించినట్లుగా అయింది. సిద్ధాంతం మొదలే తప్పుగా మొదలైంది. అది కడియన్నరా ఎలా చెప్తారండి? ఎలాగ దానికి మూలం ఏంటండి? ఆది పిరాన్ మే మాతా వంద్యాయన్న వన్నాదిరే. అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. మా అమ్మ గొడ్రాలు అన్నట్టండి ఒకడు. మే మాతా వంద్య, మా అమ్మ గొడ్రాలు అన్నట్టు. ఒరే, గొడ్రాలు అన్న మాటకి నీకు అర్థం తెలుసురా? అసలు గొడ్రాలు అంటే పిల్లలు లేనిది. నువ్వు ఉన్నావు కదరా, అంటే నీ బతుకే లేదన్నమాట. అసలు అలా చెప్పుకుంటున్నావు నువ్వు. మే మాతా వంద్య. అలాగా ఆయన లేడండి. ఎవరో ఒకరు ఉన్నారన్న దాన్ని నువ్వు లేరంటున్నావు. నువ్వు ఉండగా మీ అమ్మ ఎలాగైతే గొడ్రాలు కాదో, ఆయన లేరు అంటే ఆయన అనేవాడు ఉండగా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా పరత్వంలో నిలబడరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా అందంగా చెప్తున్నారు. ఇంకా 5 నిమిషాలు పడుతుంది, ఎందుకులేండి, రోజు ఇలాగే అంటున్నారు. 5-5 నిమిషాలు తీసేసుకుంటారు అనుకుంటారేమో. ఎందుకంటే నా సమయంలోకి 1 నిమిషం వచ్చినా నేను ఒప్పుకోవట్లేదు కదా. నాకు 8:58, 8:59 దాటనివ్వద్దు అని. మరి అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ కూడా అది పాటిస్తే బాగుంటుంది. దేవే సంకోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమ శిరోయోగి భట్టార్కౌచ గోవిందం పూరనాదేన సహ గురుకేశేంద్ర సింధుం యతీంద్రం மாலாதிருத்யாமனார்யோ மமதுதினதிதே ராம பத்மாட்சநாத திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமணி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சன்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணற்கம்புடையினும் வெள்ளை இவர் ஈழடித்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர்களால் திருவடியொன்றே தேவ பெருமாட்டை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம் நிவாசனே ராமானுஜாரிதாசஸ்ய சுதாய் குணசாலினே நமஸ்ரீ சைலநாதாய் குந்தேன விரஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்தி கைங்கரியசாலினே த்ரிசைலேச தயாபாத்திரம் திரிவத்யாதி குணார்ணவம் நிதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் வாழ் திருவாழ் பிள்ளை மாதன் வாழ்வாள் மனவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் பிள்ளை மான்னத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாச்சல திருவிடவேதரஸ்ய கௌதமம் வேதம் ஆஸ்ரித பாகதேயம் கோபாலதேஷ்கமம் கரணம் பிரபத்யே கௌஸ்தம் வைகம் வெங்கடாரி தனூபமம் வேதாந்தாச்சாரி சத்சிஷ்யம் உடைவது ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்காரி சிஷ்யம் சத்சிஷ்யதே உதம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணார்யம் சம்ஸ்ரீ जीवित नमस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।